Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa tarham ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ridho illahi ta'ala wa ila hadrati sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi من النبيين والمرسلين والتابعين والتابعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة رحمة الله عليهم وعليهم رضي الله عنهم. نفعنا الله بقلوبهم يا فتاح يا حليم، افتح علينا بفتوح العارفين يا منور القلوب، نبل قلوبنا بعلمك يا الله يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك بوسيلتهم وبركتهم وكرامتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى حضرة أئمة الإمام المجتهدين ومقلدين في الدين، وإلى حضرة العلماء العاملين والصديقين والشهداء والصالحين، وإلى حضرة أولياء الله كانوا مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها وبلادها وجبالها وغودتها ووصل إلى حضرة الشيخ في الرباني العارف والسلطان الشيخ القادر الجيلاني، وإلى حضرة سيد جعفر الصديق، وإلى حضرة سيد حسن الشاذلي، وإلى حضرة سيد حسن البصري، وإلى حضرة سيد جنيد البغدادي، وإلى حضرة سيد الجد الإسلام محمد محمد الغزالي، وإلى حضرة سيد زكريا النووي، وإلى حضرة الشيخ النووي عمر البغدادي، وإلى حضرة الشيخ الإمام القرطبي رحمة الله علينا وعليهم ورضي الله عنهم. نفعنا الله بعلومهم وافتح علينا يا الله بفتوح العارفين بوسيلتهم وبركتهم وكرامتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى حضرة آبائنا وآبائنا وأمهاتنا وأمهات أمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وأصحابنا وتلاميذنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا وإياهم من سيدنا محمد وإياهم في زمرة نبينا ومولانا محمد، واجعلنا وإياهم من عباد الصالحين، واجعلنا وإياهم من عبادك المخلصين، واهدنا وإياهم صراطك المستقيم، ونختم لنا وإياهم بحسن الخاتمة بشفاعة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتل لما سبق الناصر بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أكرمنا منك بنور الفهم وأخرجنا يا الله من الظلمات الوهم وارزقنا مع النبيين والمرسلين إنك الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
Ya musyrina alal ma'asi an qaribin ya'tikum al-'umr was-sumum waz-zum wal-faqr wa qasawatu qulubil khalqi 'alaikum tadhhabu amwalukum bil khasarati wal musadirati was-sariqat kunu uqala tubu ila rabbikum la tusyriku bi amwalikum wa taqallu alaiha la tafnu ma'aha akhrijuha min qulubikum waj'aluha fi buyutikum wa juyubikum wa ma'aghilmanikum wa wukalaikum wartaqibu al-mauta qallilu hirsyakum wa qashiru amalakum. Paham ya Pak? Paham ya? Pahaman ya musirrina alal ma'asi, wahai orang-orang yang selalu menetapi kepada kemaksiatan, orang-orang yang tetap kepada kemaksiatan. Angkori bin ya'tikum, dalam masa yang sudah dekat, tidak lama lagi akan datang kepada kamu apa itu al-'umr, kebutaan, wasum, ketulian, wazam, zamu niku artine lumpuh, wal faqru, dan kefakiran. Tidak lama lagi akan datang kepada kamu wahai manusia yang selalu tetap terhadap kemaksiatan, yaitu adalah buta. Apa yang dimaksud buta di sini? Kematian hatimu. Orang kalau selalu tetap pada kemaksiatan pasti hatinya mati. Karena mati maka mata hatinya nggak bisa melihat apapun sudah. Telinga hatinya juga tidak bisa mendengarkan apapun. Sehingga nggak ada yang masuk. Orang tersinggung ini. Diomongi apa wae nggak ada. Orang masuk. Jadi apa yang membuat hati kita itu adalah tuli, apa yang membuat hati kita itu adalah bisu, apa yang membuat hati kita itu adalah lumpuh, apa yang membuat hati kita itu selalu gelisah dan sebagainya, itu adalah akibat kemaksiatan yang kita lakukan. Mumpung iki apa? Selagi masih diberi kesempatan, rubahlah gaya hidup. Kalau dulu selalu gemar melakukan kemaksiatan, maka sedikit demi sedikit tinggalkan kemaksiatan itu. Maka disebut ya musyirin adalah orang yang terus-menerus melakukan kemaksiatan. Pasti tidak lama lagi hatinya akan menjadi hati yang buta, tuli, pamamat. Maka yang dimaksud sawa'un alaihim a'angdartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sulit. Karena alat-alat yang ada di dalam itu sudah gak berfungsi. Dari dalam hati kita itu ada alat. Alatnya itu adalah basiroh, penglihatan. Itu jangkauannya jauh lebih daripada penglihatan mata. Kalau mata ini kan, iya. Nanti basiro itu Pak Haji Bakir bisa melihat sesuatu di atas langit. Iku nek urip basiroe. Kita ini kan kadang-kadang basiroe, kadang-kadang melek, kadang-kadang melake mereme dari podo melek.
Sehingga hati kita itu tidak mampu melihat apapun. Karena memang posisi hati kita itu adalah mati diakibatkan karena kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selama kita masih doyan ini apa? Mau ngaji, itu masih tanda bahwa hati kita belum mati. Jadi kalau kita itu masih ada pengen baiknya, berarti masih hidup. Nah, ya hidup, enggak, mati enggak. Tapi kalau orang sudah merasakan kenikmatan dalam bermaksiat, itu sudah benar-benar, sehingga enggak ada malunya. Ada orang bermaksiat tapi tidak pernah merasa malu, malah bangga. Sampai kan kadang-kadang yang ngomong. Jadi ada orang habis mencuri tidak ketahuan malah bangga cerita-cerita. Enak wonge. Enak enggak? Itu rata-rata. Jadi kita ini kalau berbuat dosa kemudian tidak diketahui malah bangga, seolah-olah ya, itu menandakan bahwa hatinya itu sudah nggak punya rasa malu sudah. Jadi semakin ditangkap wajib bangkir itu bukan semakin malu, malah semakin cengenges. Maka dalam masa yang sangat dekat engkau akan mengalami kematian hatimu, kebutaan hatimu, ketulian hatimu, diakibatkan karena kemaksiatan. Ya silakan saja kalau Anda pengen hatinya mati, terus meneruslah bermaksiat. Jadi maksiat itu apa sih? Maksiat itu melawan Allah. Maka orang kalau bermaksiat lagi melawan Allah gitu. Paham? Allah dilawan, yo sampean sing pekok. Ngelawan Haji Bakir wis sampean sering kalah kok ngelawan. Jadi orang kalau lagi maksiat berarti lagi melawan. Tidak sadar siapa yang dilawan. Kalau yang dilawan itu tidak pernah kalah, ya sampean percuma saja melawan. Maka tunduk saja. Maka tunduk itu namanya ketaatan, Pak Roni. Buang-buang waktu engkau melawan sesuatu yang tidak pernah terkalahkan. Paham? Bagaimanapun juga Allah itu selalu menang, nggak pernah kalah. Maka kemaksiatan itu adalah merupakan orang yang mencoba untuk melawan Tuhannya. Makanya kalah, nggak bakal menang. Jadi percuma saja engkau melawan Tuhannya. Jadi kalau sudah sadar bahwa melawan Tuhan tidak pernah menang, ya sudah tinggal tunduk. Maka tunduk itu artinya taat. Paham? Paham? Maka orang yang selalu protes itu tanda orang lagi komplain sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak setuju. Oke. Saya pikir ini saja ngaji di malam ini, nggak usah banyak-banyak. Cukup ya Pak? Wa qasawatu qulubil khalqi alaikum tadhhabu amwalukum bil khasarat wal musadirat wassariqat. Hati yang keras. Qasawah itu namanya hati. Namanya keras. Hati yang sangat keras sekali. Hatinya makhluk yang sangat keras sekali. Itu akan membahayakan kepada kamu. Jadi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang hatinya keras, itu akan membahayakan pada kamu. Capek kamu itu ngeladeni ini. Ngeyel terus. Dibilang apa saja itu nggak bakal.
Jadi orang kalau hatinya sudah keras itu akan membuat capek, membahayakan kepada diri kamu. Maka bergaulah dengan orang-orang yang masih punya hati. Jangan bergaul dengan orang yang tidak punya hati. Enggak, ini ngomong-ngomong sampai masih pada punya hati enggak sih sebenarnya? Bergaulah dengan orang-orang yang penuh dengan perasaan. Jangan bergaul dengan orang yang tidak mempunyai perasaan. Kalau jenengan itu bergaul dengan orang yang perasaan, pasti Pak, melu mangan. Tapi bergaul dengan orang yang tidak punya perasaan, bodoh amat. Pak turun. Jadi bergaulah dengan orang yang merokok. Nih sampai itu perokok, jangan bergaul dengan orang yang nggak merokok. Udah tahu sampean ngerokok, gaulnya karo Pak Min sing orang rokok. Pas kebetulan sampean nggak bawa rokok, ya rene manfaatnya. Gitu itu. Maksud kayak begitu itu. Jadi ketika kita bergaul itu jangan sampai dengan orang-orang yang hatinya keras. Kamu sendiri yang akan kewalahan ngeladen ini. Kesel, capek. Wong kita saja kalau misalkan punya anak kemudian anak ini bandel, itu kan sangat apa namanya itu sangat melelahkan pada diri kita. Apalagi punya temannya itu adalah hatinya sangat keras. Jadi hati yang keras itu adalah hati yang tidak mempunyai perasaan sama sekali. Orang dewe simpati, empati, sifatnya itu adalah bodoh amat. Arep mangan, arep ora bodoh amat. Mangkat wonge. Tadhabu amwalukum bil khasarat. Itu semuanya akan mampu menghilangkan hartamu karena disebabkan karena kerugian-kerugian yang kamu alami. Serta penyitaan wasariqat dan akan dicuri. Jadi apa yang mengakibatkan kita itu adalah sering kehilangan karena banyaknya orang yang hatinya keras. Orang yang hatinya keras itu kan mengambil miliknya orang, nggak ada perasaan, Pak. Kalau orang masih punya hati itu mikir-mikir kalau mengambil punya orang. Kenapa Anda begitu teganya mengambil milik orang? Karena Anda nggak punya hati. Selama Anda punya hati itu masih perlu pertimbangan. Yo. Ini ngomong-ngomong pada punya hati nggak sih? Ya. Kunu ukola. Jadilah kamu. Wahai orang Al-Aqsa adalah orang-orang yang cerdas. Ukola itu artinya adalah orang yang menggunakan akalnya. Orang yang cerdas. Ya akilan, wahai orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu menggunakan akal. Begitu ini kadang punya akal tapi nggak pernah digunakan. Sehingga ketika bergaul itu tidak ada pertimbangan. Kalau punya akal, pertimbangannya luar biasa. Mana ini manfaatnya nggak aku gaul karo wong iki. Sampean gaul karo tukang nyolong, lama kelamaan yo. Walaupun sampean orang nyolong kena, Pak. Oke, niki paham ya? Kunu ukola, ketika kamu masih mempunyai akal, ketika kamu masih jadi orang-orang yang menggunakan pikirannya, pasti kamu akan tubuh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa manusia itu terlalu bangga dengan kemaksiatan? Karena selama ini dia tidak pernah menggunakan akalnya. Duit dicari, banting tulang, peras keringat, jungkir balik, setelah dapat untuk maksiat kan goblok. Anggo nyawer. Hanya gara-gara dipanggil Pak Awi.
carinya susah payah. Ya Pak Mamat, carinya penuh dengan kerepotan, susah payah, namun setelah dapat engkau buang begitu sia-sia. Ketika orang membuang sesuatu itu adalah dengan sia-sia, itu karena tidak pernah menggunakan akalnya. Seandainya punya akal, ya penuh pertimbangan. Dong, gitu. Nyarinya itu sampai mengorbankan dirinya, mengorbankan reputasinya, mengorbankan harga dirinya. Giliran sudah dapat, kok buang sia-sia. Diminta sama istrinya, sulitnya Masya Allah. Kalau penyanyi organ orang jaluk, kok malah sampean loman. Oke mangkat. Salah. Kok iso ya? Segepok kadang-kadang itu Pak Bakir kalau dilihat di YouTube itu ratusan ribu. Padahal diminta sama istrinya itu. Itu kalau disuruh untuk berbagi sama anak yatim, beratnya Masya Allah. Karena tidak pernah menggunakan akal. Jangan-jangan saya menghadapi orang yang tidak mempunyai akal ini. Dikunu ukola, gunakanlah akalmu. Jadilah kamu orang-orang yang cerdas, membelanjakan sesuatu itu yang bermanfaat, memberikan keuntungan. Jika kamu membelanjakan sesuatu yang tidak ada keuntungannya, untuk apa? Tubuh, sudah saatnya kita itu memperbaiki diri. Jadi tubuh itu maknanya memperbaiki diri. Jadi orang bertobat itu adalah orang yang menyadari diri, orang yang mau memperbaiki diri. Panas takbir terus. Jadi tubuh, kalau kamu pengen kembali kepada Allah, perbaiki diri kamu. Siapkan diri kamu untuk menuju ke sana. Kalau nggak siap, masih mendingan maksiat terus. Bersiko maksiat terus ya kamu bakal sengsara. Bertobat juga kamu harus siap-siap. Jadi hidup ini apa yang tidak ada resikonya? Semua beresiko. Nggak nikah ya beresiko, nikah ya takut loh. Kalau nggak percaya sama Pak Buang, dipikirnya enak apa nggak nikah? Nikah ya siko, nggak nikah ya hidup ya siko, mati ya siko. Nasib. Mati kita ini beresiko karena kan berhadapan dengan hakim yang sesungguhnya, yaitu adalah ketetapan Allah. Mau dikatakan benar salah itu nanti. Sekalipun sekampung ini membenarkan Anda, belum bisa dipastikan bahwa Anda benar di hadapan Allah. Jika satu kampung itu adalah menyalahkan Anda, bukan berarti Anda sudah salah di mata Allah. Tenang wae Kang, aku udah dibenarkan oleh semua masyarakat. Mesti benar dengan apa Gusti Allah mbahmu. Allah punya penilaian yang tidak bisa kamu samakan dengan penilaian kamu. Karena dia maha tahu. Keputusannya tidak akan pernah salah. Tapi keputusanmu, apa yang kamu lihat benar belum tentu benar. Nek nyenengna maring sampean ke bener, nek nyinggung maring sampean salah. Nah ini kan Quran pilih-pilih. Kalau sing kira-kira cocok karo awake dhewe diwaca terus. Sing kira-kira nyinggung ora pernah diwaca. Wonge mangkat. Maka sing paling penak niku wong maca Quran tapi mboten paham, malah penak malah. Sing paham niku Pak,
Begitu maca ayat Al-Qur'anul Karim tentang orang-orang yang beriman, kok orang mirip ya karo aku. Oh, tanda-tandanya orang enek. Begitu membaca ayat yang kaitannya dengan kemunafikan, kok nempel banget ke. Maka beruntunglah sampean baca Quran gak paham. Jadi pertahankan sampean baca Quran gak paham malah tidak tersinggung. Ya. Tubu ila rabbikum, perbaikilah diri kamu untuk menuju kepada Tuhanmu. Wong sampean mau ketemu sama cewek saja persiapannya mateng loh. Walaupun orang dua sampean ngabal kadang-kadang utang-utang dhisik. Penampilannya kalau sudah janjian Chandra biyen kayak ngono Ndra ya. Jadi ketika kita itu adalah sudah janjian sama kekasih, itu kan penampilannya apa dibakir. Sampai kadang-kadang minjem celana, baju. Itu untuk menemui kekasihnya. Maka jika engkau pengen menuju kepada Tuhan, perbaiki dulu. Perbaiki hatimu. Karena dia tidak akan pernah menerima orang yang hatinya busuk, orang yang hatinya kotor. Selama engkau datang kepadanya dengan penuh kekotoran dalam hatinya, pasti ditolak. Aku enggak butuh kamu. Maka datang kepada Allah itu adalah dengan memperbaiki hati. Karena apa? Karena titik penglihatan Allah kepada manusia itu bukan pada jasadnya, tetapi yang dilihat itu hatinya. Kalau misalkan ada orang nanya Pak Haji Bakar sudah sholat, sudah menurut manusia, tapi menurut Allah hatinya yang jadi penglihatan. Bisa jadi selama ini kita belum sholat sama sekali di hadapan Allah. Dikira Pak Min kalau sudah pindah-pindah sholatnya terus kemudian ini catatan. Tenang Pak Min. Tenang. Aku seneng karo Pak Min ini karena tersinggung kan. Iku karena pengen mari. Jadi namanya obat itu ketika kamu minum kemudian ada reaksi, itu namanya melawan penyakit. Setelah itu Anda kapok, nggak minum lagi ya nggak sembuh. Sama dengan orang ngaji, ketika yang pertama itu adalah menyinggung hati Anda, terus kemudian Anda berhenti, ya nggak bakal sembuh. Namanya obat itu pasti ada reaksinya. Oh ngaji kok tersinggung sama sekali, jangan-jangan malah nggak sampai pada tersinggung nggak sih? Oh jujur pada tersinggung iki. Tubuh perbaikilah ila rabbikum untuk menuju kepada Tuhanmu. Jadi langkah untuk menuju kepada Allah, Anda harus memperbaiki diri, memperbaiki hatinya. Barulah setelah hatimu itu adalah sudah baik, pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ning atine masih nglawan terus karo Gusti Allah, piye sampeyan? Arep teko karo Gusti Allah tapi nglawan terus. Kayak udan komen, kayak terang komen. Sudah siap-siap bawa dagangan hujan. Bisa nggak menerimanya? Abot. Pikir gampang apa? Pengen bener apa pengen salah sampean? Jadi kunu ukola, jadilah orang-orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu adalah orang yang penuh persiapan untuk menuju Tuhannya. Hatinya selalu disiapkan untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma la tusyriku bi amwalikum. Jangan kau sekutukan Allah dengan hartamu.
Maksudnya, kamu menganggap bahwa harta itu adalah segala-galanya. Harta inilah yang membentuk saya bisa bahagia, tanpa harta saya sengsara. Itu menjadikan engkau dengan hartamu itu adalah sebagai sekutu Tuhanmu. Saya ini kalau nggak punya duit, mumetnya luar biasa. Kalau ada duit tenang. Siapa yang sebenarnya kau jadikan Tuhan? Allah atau duit? Wahai sesama musyrik, pikirnya sampean iku musyrik cuma nyekutu kena maring berhala. Kita ini masih bau musyrik. Maka orang-orang yang mengatakan musyrik kepada orang lain ini memang bibitnya musyrik. Biasanya maling itu teriak maling. Maka kalau ada orang gampang membid'ahkan orang lain, itu memang bidangnya bid'ah, biangnya bid'ah. Kamu tahu siapa sih orang yang salah? Orang yang sudah menganggap dirinya paling benar. Kalau sudah menganggap dirinya yang paling benar, itulah kesalahan manusia. Yang lain sesat. Jadi ukuran benar dirinya bukan Quran, bukan sunnah Kanjeng Nabi. Pokoknya yang gak sama dengan dirinya sesat. Anda sudah menjelma menjadi ukuran kebenaran. Yang mestinya ukuran kebenaran itu adalah Al-Quran, sunnah Nabi, tapi dalam diri Anda. Maka Anda seringkali mudah menyesatkan orang lain, mudah mengkafirkan orang lain, mudah mengatakan syirik kepada orang lain. Kenapa? Karena Anda sendiri dalam keadaan sesat, dalam keadaan musyrik. Makanya gampang membid'ahkan orang lain. Paham? Alamku. La tusyriku, jangan engkau jadikan sekutu Tuhanmu dengan harta. Kamu mengejar harta banting tulang, peras keringat, kemanapun dicari. Tapi kenapa kamu tidak pernah sungguh-sungguh mencari Allah Subhanahu wa ta'ala? Siapa yang sebenarnya kamu cintai? Allah atau harta? Marilah kita cintai Allah. Saya ini hadir di sini itu karena Allah atau karena memandang amplop? Kamu kan nggak pernah tahu. Maka bukti kakek wae. Kalau memang benar-benar hadir karena Allah tidak memandang apapun, dia akan selalu hadir. Tapi kalau sudah mandang amplop, orang di amplop ini mesti orang mangkat. Maka jangan coba-coba dites, mesti orang mangkat masalahnya. Mam, malam report dites mam. Orang popo. Sampai ngomong tes Pak Jamal, orang mangkat tenanan. Sekalian, gua ngarep ngetes kok ngomong, ya orang mangkat. Jadi orang-orang yang sudah karena Allah itu sudah gak bakal kecewa. Kita ini masih banyak kecewa. Jamaah tidur kecewa, jamaah sedikit kecewa, sone ora enak kecewa. Karena selama ini kita itu adalah pengen memperkenalkan diri kita di hadapan orang lain, pengen diakui oleh orang lain. Anda itu sebenarnya kita ini, saya termasuk, itu bukan jalan menuju kepada Allah, lagi memperkenalkan diri saya. Dipikirnya para pendai, para pendakwah, para kiai yang sampean itu sering dipuja-puja, itu mengantarkan Anda kepada Allah. Selama ini banyak hanya mengantarkan manusia hanya untuk mengenal dia, orang alim, orang hebat. Iya toh? Ya. Makanya ketika tidak didengerin, kecewa. Kanjeng Nabi karena Allah didengerin gak didengerin bodoh amat, yang penting menyampaikan. Kecewa enggak, putus asa tidak. Jadi untuk mengukur orang itu adalah benar-benar menunjukkan kepada Allah, dia tidak pernah kecewa dan tidak pernah berputus asa. Walaupun si ngaji turu, lumayan lah.
Paham? Angel kan jadi pembenerin. Angel. Sulit kan pengen jadi orang benar? Sulit. Maka Anda gak usah jadi orang benar karena sulit untuk menjadi orang benar. Ngene-ngene wae belum tentu benar. Watakallu 'alaiha, jangan bergantung kepada hartamu. Seolah-olah kalau tidak memiliki harta kamu tidak akan bahagia. Harta ini hanya sebagai alat. Kebahagiaan yang sesungguhnya itu adalah letaknya di dalam hatimu. Kamu pengen bahagia itu sebenarnya nggak mahal. Jadilah orang yang menerima apa adanya sudah bahagia. Selama ini kenapa kita tidak mau bahagia, tidak bisa mencapai kebahagiaan? Karena dalam hatimu tidak ada penerimaan. Dikasih orang yang syukure, tidak dikasih ngeluh. Iya toh? Mau bahagianya dari mana Anda ini? Apa jaminan ketika orang hartanya banyak itu bahagia dalam hatinya? Kadang-kadang ditekan kayak ngene. Berarti lagi anu paron lagi ngitung-ngitung kayak. Makanya saya kalau datangin Chandra kayak ngene berarti lagi itu Chan. Alaiha la takfanu ma'aha. Jangan Anda fokuskan itu semua seolah-olah sebagai Anda mencapai segala-galanya. Maka Allah seolah-olah Anda anggap tidak ada. Karena kalau nggak punya harta, nggak bisa mencapai apapun. Angin. Itu kemusyrikan yang tersembunyi tanpa disadari. Dan itu harian kita, Pak. Seandainya musyrik itu tidak menyekutukan kepada berhala, Anda ketika ada orang doa di atas kuburan dianggap musyrik. Nek nyiumi Ka'bah orang dianggap musyrik loh, sampean. Kan podo-podo barang mati. Tanpa disadari sebenarnya banyak sekali orang yang umroh haji itu terjadi kemusyrikan karena menganggap pentingnya Ka'bah. Ka'bah ini hanya media. Makanya kata Umar ngomong, seandainya saya dulu tidak melihat Rasulullah mencium Hajar Aswad, saya tidak akan pernah menciumnya. Kenapa? Wong ini cuma sekedar batu kok. Saya mencium itu karena melihat Rasulullah mencium. Istimewanya apa sih batu itu? Nggak ada istimewanya. Kok sampean disakralkan? Dilawani kadang-kadang pengen ngambung Hajar Aswad itu sampai nyikuti wong. Dipikir kalau sudah nyikuti wong terus kemudian Allah seneng. Wong sampean punya anak kemudian anaknya ditakali weh sampean marah kok meneh Gusti Allah punya makhluknya disikuti hanya pengen nyium Hajar Aswad. Jane sampean iku duwe akal apa ora sih? Ora podo duwe akal kaya-kaya niki teman. Paham? Makanya jangan gampang-gampang mengatakan musyrik. Dalam diri kita itu penuh dengan selama engkau selalu menganggap sesuatu itu adalah hebat selain Allah, berarti terjadi musyrik. Ngono wae dadi definisinya. Lah nek sampean mau ngomong, aku nek ora mangan mati, musyrik. Berarti kan menghilangkan kekuasaan Allah bisa menghidupkan tanpa menggunakan makan. Malaikat loh buktinya tanpa mengkonsumsi makanan bisa hidup. Terus sampai berdalih itu kan malaikat, saya kan manusia benar. Tapi di hadapan Allah antara manusia dengan malaikat itu adalah sama. Kehidupannya dari Allah semua. Ya, cuma bedanya secara hukum sampean kongkon mangan, malaikat orang mangan. Jadi yang membedakan apa? Syariat malaikat hidupnya nggak makan, syariat sampean hidupnya makan. Tapi secara hakikat hidup itu dari mulanya sampean disuruh untuk membaca bismillah dalam setiap apapun untuk menetralisir dari kemusyrikan. Maka kalau orang sudah nggak baca bismillah, digeding.
Mulan sih gampang musyrik, kita sih ora pernah maca bismillah, Pak. Ning salat iku ora pernah maca bismillah langsung alhamdulillah. Para ini pengen ketemu. Nah, wong selalu maca arep mangan bismillah, mau melangkah apapun bismillah. Itu yang bab makan saja bismillah, apalagi mau menghadap Allah, minta izinnya. Bismillah itu minta restunya, minta izinnya. Saya mau menghadap Gusti, maka bismillah itu adalah sebagai sarana alat untuk meminta restu. Karena Rasulullah sok weruh sampean iki. Anggawa iki kan Islam sing kaya ngene kan akeh ning kota, karena wong kota iku rata-rata kosong. Begitu tobat wis tua, pengen apik, dadi wong beragama, salah isi. Makanya paham-paham yang demikian itu lebih menjamur di kota. Kalau di kampung sulit untuk masuk. Karena ini pagere, yaitu adalah para tokoh. Mereka-mereka itu sulit untuk memasuki kampung-kampung, tapi masuk ke kota gampang. Karena apa? Karena orang kota itu sadar dengan keagamaan itu ketika sudah tua. Terus nganggone jubah, sok islami kan terus padahal itu baru kenal sholat kemarin. Sementara di kampung ini, mohon maaf, di kampung yang pedalaman itu sudah biasa pakai sarung walaupun sholatnya sudah duluan. Lebih islami sampai daripada orang yang sholatnya sudah. Inilah sunnah Rasulullah. Apa iya Rasul itu pakai jubah? Saya kok sangsi. Karena di abad ke-6 itu belum ada tekstil. Pakaian yang digunakan itu adalah dari kulit. Apa iya Kanjeng Nabi kemudian pakai jubah yang terbuat dari kulit? Koyo-koyo nih. Jane sampean ngunak nakal. Apa iya perempuan di masa Nabi tertutup rapat yang kelihatan cuma matanya saja? Ada enggak jilbab yang terbuat dari kulit? Mikir ke? Iki kok padha mlongo kabeh apa piye sampean? Sampeyan iki ngajine ora pernah nggo pikiran masalah yang nggo akal. Bahkan hilang nalar kritisnya itu hilang. Seolah-olah apa yang ada di dalam tulisan itu tidak bisa dibuktikan. Pikiran Anda itu suruh untuk membuktikan apa yang ada dalam tulisan. Paham? Meneng wae. Sing ana tulisan iku dipikirake. Pak Men, anak ini minta uang, kan dipikirake. Ketika sampai dapat suratnya dari anaknya, Pak, saya minta uang. Apa cukup dibaca saja? Dipikirkan kan, piye caranya bisa mendapatkan duit untuk selama ini sampai maca Quran ini mikir apa ora? Maca sunah Kanjeng Nabi mikir apa mboten? Ora, sing penting tulisan kono, ora pernah dipikir. Alhamdulillah. Nane jarang sing kuat ngaji neng kene iki Pak Haji Bakir. Ana wong mikir, enak ngaji karo wong salapi. Ora wong mikir cukup ngomong bid'ah iku wis mlebu ning surga. Pokoke sing penting bisa bid'ah nang wong lain wis syaratnya ngono. Paham? Jadi syarat wong Islamnya itu adalah benar itu kalau sudah mampu membid'ahkan orang lain. Syarat orang Islamnya itu adalah benar kalau sudah mampu menghukumi syirik kepada orang lain. Itulah baru Islamnya benar. Naudzubillahi min dzalik. Itu menunjukkan kedangkalan. Karena sudah males mikir. Akhrijuha min qulubikum, selama apa-apa saja itu masih ada di dalam hatimu, itu tanda kemusyrikan. Paham? Selama apa-apa saja itu kamu taruh di dalam hatimu, itu tanda kemusyrikan. Harta kamu masukkan di dalam hati, jabatan kamu masukkan dalam hati, semua selain Allah kamu masukkan di dalam hati.
hati, maka itulah kemusyrikan. Oleh karenanya harus dikeluarkan. Karena bagaimanapun juga hati itu adalah merupakan tempat untuk bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada yang lain ada di situ, harus disingkirkan dulu. Angel temen sih. Selama tidak disingkirkan, ya nggak mau. Jangankan Tuhan yang menciptakan kita, perempuan kita saja itu nggak mau diduain. Apalagi ditaruh dalam satu rumah, cakar-cakaran terus. Paham? Dong, gak? Dong? Dong? Jare kamu hayat dong. Paham? Maka saya punya bahan yang sama. Kalau kamu hayat dong, ya paham? Ya, walaupun sampean paham ora paham, penting aku paham ngono wae. Akhrijuha, keluarkan semua itu min qulubikum, dari hatimu. Karena selama segala sesuatu itu adalah masih ada di dalam hatimu, maka dia tidak akan pernah melihat kamu. Allah akan selalu melihat kamu ketika hatinya itu adalah tidak ada yang lain. Pak Jamal ngaji kok kaya ngene abot tenanan. Memang berarti bener emang kaya ngene, Pak. Sementara sampean itu adalah pusatnya Islam pada jasadmu kan. Penampilan secara fisik tapi hatinya enggak pernah. Waja'aluha fi buyutikum wa juyubikum wa ma'aghilmanikum wa wukalaikum wartaqibu al-mauta. Kamu jadikan semuanya itu di rumah saja, maksudnya itu di luar hati, jangan dimasukkan di dalam hati. Semuanya itu kamu boleh, tapi jangan dimasukin, cukup ditaruh di luar. Yang dimasukin itu yang bagus saja, yang jelek-jelek jangan dimasukin. Sudah tahu rongsok kok kamu masukin ke dalam. Sementara sing apik kamu taruh di luar, kan goblok. Segala sesuatu selain Allah itu hilang. Karena namanya makhluk itu pasti binasa. Duit yang dicekel sama sampean itu nggak mungkin abadi. Sekarang dipegang, nanti digunakan, dicari lagi di Masya Allah. Semua jangan engkau taruh di dalam hati, cukup ditaruh di. Segala sesuatu itu kalau ditaruh di luar itu enak, Pak. Ngeluarinnya itu enak, nggak berat, nggak. Kenapa sih ketika itu adalah kita terasa berat sekali untuk mengeluarkan sesuatu? Karena sudah masuk di dalam hati. Makanya abot, untuk metu ki abot. Wong duit 5.000 wae nek kalau sudah ada di hati, mohon maaf nek kotak amal wae abot banget. Apalagi 100.000, 5.000 ya. 5.000 itu kalau sudah dimasukin ke dalam hati berat, Pak, untuk ngeluarin. Oke? Angel, orang usah ngaji. Wartaqibu al-maut. Ya iki Raqabah itu nginjen-nginjen itu apa maksudnya? Meneliti. Irtaqab itu artinya bahwa Anda disuruh untuk niti-niti. Niti-niti ini kan apa sih bahasanya sampean ini? Memperhatikan dengan sesungguhnya tentang mati. Berapa banyak orang mati sampean sering hadir nggawa apa? Si ditinggal lagi kadang-kadang jadi rebutan. Ya. Qallilu hirsyakum. Jangan kamu perbanyak mencintai harta itu, jangan kamu volumenya itu jangan terlalu banyak. Sedikit boleh mencintai, tetapi jangan terlalu banyak. Kapan kakek nangel men? Yo kok pantes-pantes wae jadi manusia seneng duit kono wae. Ene menungso kok seneng duit kan dudu menungso baji. Kok pantes-pantes seneng duit, tapi jangan terlalu kesenengan. Kalau udah kesenangan susah.
Orang itu butuh kesenangan. Kita itu butuh kesenangan. Tapi kalau sudah seneng-seneng, angel. Makanya orang kalau lagi seneng-seneng itu sulit untuk ngandani ini sulit. Lagi seneng-seneng kok sampai dikandani. Ngandani kok lagi susah, gampang. Nurut. Kapan sih kita jadi penurut? Itu lagi susah. Kok lagi seneng-seneng dikandani angel. Ya nang iringane aku lah. Wakusu amalakum, perpendekkanlah hayalanmu. Jangan terlalu banyak ngayal kita itu di dunia ini. Apa sih yang menjadikan kita itu tidak mau meninggal? Karena banyak ngayal sih. Gue mobilnya akeh, umahe tingkat, bojone ayu, anake soleh-soleh kabeh kan. Iku sing membuat sampean tidak mau mati. Karena ngayalnya terlalu tinggi. Ya Allah. An Abi Yazid Al-Bustami rahimahullahu annahu qol, dari Abu Yazid Al-Bustami rahimahullahu annahu qol, al-mu'min al-arif, mukmin yang benar-benar tahu itu adalah layat lubu minallahi ta'ala la dunyan wala akhiratan. Orang mukmin yang sesungguhnya itu adalah tidak pernah meminta apapun pada Allah Subhanahu wa taala. Karena baginya sudah cukup memandang Dia. Yang paling asik itu adalah memandang Dia, lainnya tidak. Kowe wong mukmin sesungguhnya bareng sampean kepengin ning surga wae. Maka orang mukmin itu tidak akan pernah silau dengan surga, bodoh amat. Dia akan selalu asik memandang kekasih. Barang sampeyan delenge umahe bae, kekasih ora pernah dideleng. Pikirnya kalau sudah lihat rumahnya bahagianya luar biasa. Mengapa sih Anda tidak pernah bahagia ketika melihat kekasihnya tanpa melihat? Anda sudah diizinkan sama Allah untuk sholat saja udah biasa loh, dan luar biasa. Mengapa Anda kok malah minta sing lain? Orang cukup sampai dipersilakan untuk ketemu, cukup enggak? Kok malah njaluk sing lain-lain, ya Allah, mintalah surga. Sudah dipersilakan Anda bertemu saja udah luar biasa loh Pak. Kok sampai masih nuntut-nuntut sing lain? Iku udah mikir apa ora sih? Jare pengen ketemu nggih, jare Gusti Allah, saya temuin Anda. Kok malah ketika ketemu malah ini kata Yazid Al-Bustami. Jadi mukmin yang benar-benar mukmin al-arif itu adalah tidak pernah meminta apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Baginya sudah dipersilahkan, itu sebuah kebahagiaan. Jadi ini sampeyan kaya ngono iki salate ora beban. Kenapa sih sampeyan selama iki sampeyan salate beban? Karena salate sampeyan itu pengen mlebu ning surga. Maka kan kudu direka-reka. Allah. Anak khusune nopo kan? Karena pengen mlebu ning surga. Jaga sampean, ya Allah, sudah kami persilakan untuk menghadap Engkau, saya sudah terima kasih. Saya tidak pernah menuntut apapun. Mau nerima mau tidak itu haknya dengan orang ini beban, Pak. Dengan salatnya sampean itu udah terbeban. Masuk neraka yaitu adalah ketetapan Engkau, masuk surga yaitu haknya Engkau. Wani. Yo, nek mukmin sing wis bener ya kaya ngono. Nek mukmin sing durung bener ya. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga-Mu. Allah jawab, "Ndek modale." Ngene, enak konser artis itu dari luar negeri, Libanon. Kemarin siapa namanya, Yun? Itu loh yang nyanyi dipikir sholawatan. Sampeyan pengen hadir. Itu yang kemarin di Gelora Bung Karno itu. Siapa itu namanya? Saya lupa.
Nah, bukan artis perempuan. Lah, wis intine ngene wae. Ene konser Syahrini ning Samber, ngono wae lah. Kamu pengen melihat langsung kan? Iya apa enggak? Pengen melihat langsung. Begitu nyampe di Samber, ternyata ada beberapa cewek ngalangi sampean ngajak ngobrol. Saking asiknya ngobrol, maka sampean tidak menyadari tujuan yang awal. Apa itu? Melihat, tiba-tiba selesai aja konser, baru sadar. Jadi selama ini tujuannya itu siapa? Tujuannya kan Anda dalam ke lapangan Samber itu kan melihat Syahrini. Namun di tengah perjalanan rupanya Anda lebih asik ngobrol dengan cewek lain. Saking asiknya maka lupa dengan tujuan. Paham gak yang dimaksud sama saya ini gambarannya? Anda tujuannya kepada siapa? Ketika beribadah tujuannya kepada siapa? Ternyata begitu Allah menampilkan surganya, Anda terkesima dengan surga, nggak pernah terkesima dengan, akhirnya nggak pernah nyampe maring Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi surga itu juga hijab, penghalang manusia untuk menuju kepadanya. Iki kok ngajine abot ya? Aduh. Ini kata Yazid al-Bustami. La dunyan wala akhiratan. Tidak pernah minta tentang dunia, apalagi meminta akhirat. Wa inna ma yatlubu min maulahu maulahu. Tapi yang diminta, ya Allah jangan pisahkan, jangan biarkan kami tidak menemui Engkau. Selama kami hidup ya Allah perkenankanlah kami untuk selalu sholat. Jangan sampai kami biarkan untuk meninggalkan sholat. Sekalipun sholat saya tidak pernah membuahkan apapun, tidak masalah. Wani apa? Ya Allah. Enggak beban Pak kalau udah kayak begitu. Kenapa sih kita terbebani? Karena kita itu punya cita-cita nih. Jadi apa yang membuat kita itu adalah sulit itu banyakkan hayalan kita. Orang kalau sudah banyak keinginan, maka siap-siaplah berhadapan dengan kesusahan dan kesulitan. Paham? Ya gulam, irji biqalbika ilallah ta'ala. Wahai anak-anakku, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Kadang-kadang Syekh Abdul Qadir Jailani itu ya ganas, ya lembut. Ngadepi wong iku kudu kaya ngono, Pak Pakir, aja lembut terus ya. Ono kadang kuwi kaya ngadepi Pak Min iku ya wajahe beda Pak Min ya. Ya gulam irji biqalbika. Kembalilah untuk menempuh Allah, menemui Allah dengan hatimu. Temuilah dengan hati. Enggak usah pakai jubah-jubahan nemui Gusti Allah. Wong ini adalah aksesoris yang berupa dalam jasad, itu aja. Temui dia dengan hati. Maksudnya apa? Akui kamu itu adalah manusia lemah. Akui kamu itu adalah manusia yang penuh dengan kedoliman. Akui kamu itu adalah manusia yang berlumur dengan dosa. Jangan datang kepada dia penuh dengan kesombongan, seolah-olah kamu membawa segala-galanya. Irji biqalbika, kembalilah dengan hatimu untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk menemui Allah kan nggak usah anggone jubah, sorban, udeng-udeng, rumangsane ning sing ngudeng-udeng Allah senang. Hatimu yang harus kamu sorbani. Dong. At-taib ilallah wa ar-raji ilaihi. Manusia yang bertobat kepada Allah itu adalah yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
At-taib ilallah wa ar-raji ilai. Manusia yang bertobat itu adalah manusia yang kembali kepada Allah. Selama ini kami sampean kembalinya ke siapa? Jadi tobat itu maknanya adalah kembali kepada jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalui jalan-jalan itu. Selama ini kan kita bukan pada jalannya, nyasar terus, balik. Mumpung belum jauh. Kalau sudah nyasarnya jauh kan balik males. Sampai arep nuju ning Bandung, tapi nyampe ning Surabaya, kan arep baliknya males, Pak. Paham? Mau nuju ke Bandung, tapi nyasarnya baru ning Cirebon. Lek nih. Maka selama kita dalam kesesatan tapi belum jauh, itu masih bisa kembali, min. Sing ora iso balik iku wis ado. Kan balik iku ora ana modale. Paham? Jadi kembalilah mumpung masih dikasih hidup sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anibu ila rabbikum, baliklah kamu sekalian kepada Tuhanmu. Yang dimaksud kembali kepada Tuhanmu itu apa? Maknane yakni irji'u ila rabbikum, yakni irji'u sallimu alkul. Yang dimaksud kembali kepada Allah itu adalah pasrahkan semuanya hanya kepada Dia. Pasrahake ngono. Ya Allah, urip yo sing gawe sampeyan, terserah sampean mau buat apapun kepada saya. Wani angel. Jadi yang dimaksud maknanya kembali itu hatinya penuh dengan kepasrahan. Pasrah itu namanya orang yang kembali kepada Allah. Mau dibuat apa saja ya Allah, terserah. Engkau wong aku iki makhluk ke. Ibarat seperti, mohon maaf ya, ibarat seperti tanah yang digenggam sama Anda. Itu kan tanah nggak pernah protes. Mau dibuat apa saja terserah, mau dibakar, mau dibuang, mau disimpan, terserah. Iku maknanya kembali kepada Allah. Sudah terserah engkau ya Allah. Wong aku ini adalah sebagai makhluk yang berada dalam genggaman engkau. Mau ngapa? Saya lari kemanapun tidak bisa. Maka maknanya Islam itu adalah al-mustaslim. Namanya orang yang berserah diri. Bukan Islam itu maknanya bunyal Islam ala khomsin. Jadi Islam itu maknanya apa? Berserah diri. Maka disebut al-istislam adalah orang yang menyerahkan sepenuhnya hanya kepada Dia, terserah. Kita ini kadang-kadang wis pasrah tapi masih ngene-ngene sih. Nah, ini jenenge durung pasrah. Jan, iki titip yo, serana karo awakmu, aku ora iso kondangan. Iki titip amplop Jan. Tapi sampai ngindak ngindi terus Chandra mangkat apa ora yo? Kurang-kurangnya maring tuan hajate itu ditanya, ene amplopnya aku ini ane apa ora? Itu kan tanda bahwa kepasrahanmu kepada Chandra itu tidak percaya. Dong. Wis kadung percaya ya wis. Kok malah dicek. Sampeyan kadang-kadang sodako juga dicek kok. Iki kanggo minum apa ora ya? Sok-sokan sampeyan. Namanya orang sudah memberi ya sudah, tergantung kepada ketika orang itu adalah menerima untuk apa ya sudah haknya dia. Hakmu itu adalah memberi. Sementara ketika sudah diberi sudah enggak ada hak kamu lagi. Mau dibuat untuk apa saja itu terserah dia dong. Tidak ada faedahnya Anda bersodako kepada orang-orang yang minum khamr. Jadi selama ini sodako sampai diteliti yo. Rupa-rupanya kalau padha kaya ngono kabeh yo. Maka jare sing anu Pak Jibakir. Bersedekahlah kepada orang-orang yang baik. Saya engkau akan menambah kebaikannya. Itu kan dalil wong baik pengen disodakoi. Paham?
Jika engkau bersedekah kepada orang-orang baik, niscaya Allah akan memberikan keberkahan kepadamu. Jadi ngerasa dhewe wis apik, dadi kowe kudu sedekah karo aku karena aku wong apik. Dadi nek kowe sedekah karo aku kok diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Pegawaiannya amin biasanya kan. Anda disuruh untuk bersedekah. Adapun penggunaan orang yang kamu sedekahkan untuk apa itu nggak ada urusan. Oke. Ojo niti-niti banget Pak Min. Gopo juga. Salimu alkohol, pasrahkan secara total, secara keseluruhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salimu nufusakum, pasrahkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Watrahuha baina yadayhi, kamu harus bertiarap. Tiarap itu adalah menyerah. Orang kalau sudah tiarap apa, Pak? Tiarap berarti tandanya nyerah. Nyerahlah kamu di hadapannya, dia dalam keputusan apapun yang menjadi keputusan Allah kamu terima. Wes, Allah mutusna udan, terima usara sekaken. Paham? Dong niki. Selama gundal-gundal wae sampean durung balik ning Gusti Allah. Jarene percaya teh turuna udan. Ngomel. Ora udan. Lah niki ya Allah, ternyata sing angel niku katur iki lho, Pak. Dandani naleni ati iki angel. Nek naleni jasad gampang Pak Bakir. Tangan kita itu tidak bisa bergerak, itu ada di brogol sudah selesai. Brogolnya juga jelas. Untuk brogol hati iki lho, itu kan maknawi ya sifatnya. Karena hati itu adalah tidak bisa dilihat, maka sarananya juga pada sesuatu yang bisa dilihat, namanya maknawi ya. Saya terima. Pokoknya apa saja sudah saya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cangkemmu wong kaya ngono. Di pikirannya sampai sudah ngomong saya sudah pasrah sama Allah. Jenenge pasrah kok malah ngelah-ngeluh jadi pasrah. Pikirnya kalau kita sudah pasrah namaring Gusti Allah melalui mulut terus Gusti Allah seneng ya. Dicoba. Bener-bener pasrah ora kowe. Jadi beragama itu bukan dengan menggunakan mulut. Kenyataan dalam sikap kita sehari-hari itulah namanya tanda pengenalan kita kepada Allah atau belum mengenal kepada Allah. Selama kita masih banyak protesnya itu tanda bahwa selama ini kita belum kenal Dia. Paham? Jadi sampai harus kenal Allah durung. Jawab. Sudah kenal Allah belum? Kok sampean abot banget nih? Ulangi. Sampean sudah kenal Allah belum? Iki kudu sing jelas iki jawaban. Kamu termasuk saya itu sudah kenal Allah belum? Maka tanda orang sudah mengenal Allah itu adalah orang yang tidak pernah memprotes apapun yang menjadi keputusannya. Wis benar-benar kenal karo Gusti Allah. Jadi ketetapan-ketetapan yang Allah turunkan itu tidak pernah ada protes cuil pun. Dikasih hujan, dikasih terang, dikasih apa saja, nggak ada protes. Selama kita selalu protes, itu Anda belum mengenal Allah. Lah tinggal sampean baca pada dirinya masing-masing yo. Selama ini hidupe ke protes terus apa nerima? Sing iso jawab iku sampean dhewe. Mulut bisa ngomong nerima, tapi ning atine wong kadang-kadang tinggal ngopi wae komen kok. Anda disuruh untuk menikmati apa yang di depan saja, suruh nikmatin, wae kok meneng, wae angele pol. Sekali-kali loh sampean kalau misalkan pamane minum apa saja nggak usah komen. Cep. Sing paling angel iku mang naleni cangkem pamane. Ana wong lewat ya dikomeni. Ora ene wong lewat. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyerahlah di hadapannya.
tentang keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keputusannya pasti benar. Selama ini kamu menolak itu adalah keputusannya karena syahwatmu, karena nafsumu. Karena nafsu itu tidak pernah mau diajak damai karo Gusti Allah. Nafsu itu tidak mau diajak untuk menerima apa yang menjadi ketetapan, berontak terus. Watrahu qulubakum baina yaday bila alsinatin, menghadaplah kepada Allah, nyerahlah kepada Allah dengan hatimu tanpa menggunakan lesan. Nggak usah lesanmu ngomong saya pasrah kepada engkau ya Allah, karena beribu kali bahkan jutaan kali lesanmu ngomong kayak ngono, tapi kalau hatinya tidak pernah engkau pasrahkan kepada Allah, tidak akan pernah. Saya pasrah pada Allah, ini tawakkaltu ala Allah, ini tawakkaltu ala Allah, ini tawakkaltu ala Allah, ini tawakkaltu ala Allah. Rumangsane Gusti Allah dengan ulang-ulangan kata kayak ngono seneng. Selama di hatimu tidak pernah kau pasrahkan kepada Allah, kosong. Baik, jare Abdul Qadir Jailani, watrahu qulubakum baina yaday bila alsinatin. Ndak usah kepaken kaken ngomel. Ndak usah banyak bicara, nggak usah banyak omon. Karena Allah tidak butuh omon-omonmu. Akhir omon-omon. Menghadap Allah itu tidak usah menggunakan jawab. Menghadap Allah itu nggak usah menggunakan lisan. Anda itu mengatakan la ilaha illallah itu supaya diketahui sama manusia kalau kamu itu lagi tahlilan, kamu itu adalah Islam. Bukan untuk diketahui sama Allah supaya kamu Islam maka ngomong la ilaha illallah. Jadi apa yang kamu katakan itu adalah sebagai tanda di hadapan manusia, bukan di hadapan Allah. Keislamanmu itu ada di dalam hatimu. Angel tenan sih. Paham? Maka ben kelihatan sampean Islam baji anu Pak Paroni la ilaha illallah Muhammad Rasul. Ben kelihatan. Tapi bukan berarti Anda sudah dikatakan iman di hadapan Allah. Karena Allah itu yang dilihat itu adalah hatinya. Eneng enggak la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain oh ternyata Tuhan yang lain masih numpuk nang ati. Jadi Gusti Allah asem saiki. Cangkeme wae sing ngomong. Maka kembali di sini untuk menuju kepada Allah, perbaiki hatimu. Perbaiki hati yang rusak. Bagaimana mungkin kendaraan yang rusak kamu dijadikan sebagai sarana untuk menuju kepada? Baiki aja dulu. Dibengkelaken di sini ngono lho, Kang. Ya. Dibengkelaken Pak Min. Kalau ada kerusakan dibengkelaken dhisik. Jadi untuk jalan niku enak. Ngomongane Pak Turut ke Yun. Dibengkelake dulu. Diperbaiki namanya dibengkelkan dulu hatimu. Nah sekarang masalahnya bengkel hati wis. Sing bengkel sopo Pak? Hah? Ali-ali dandani malah tambah. Kita ini kadang-kadang ali-ali dandani malah tambah rusak. Ya karena tidak tahu mana yang rusak didandani kabeh. Bengkel yang asli, bengkel yang ahli itu nggak usah membuka selainnya. Pokoknya begitu di starter ramoni, itu mesti udah tahu di mana letak kerusakannya. Nek dibuka nih kabeh, ku ketara ora ahli. Mulane kadang-kadang bayarannya larang karena harus dibuka nih kabeh. Dong nih kayak. Lah sekarang kita ketika mau menuju kepada Allah itu perbaiki yang dimaksud itu adalah di bengkel nanti si atine on ngaji dhisik. Tapi ngajinya bukan sekedar ngaji yang kaitannya karo ati. Ning ngajine karo syariat terus sampeyan kowe yel-yelan tok. Makanya selama yang dibahas syariat ya mesti berbeda. Tapi kalau yang dibahas hati sama. Mengapa sih kita membahas sesuatu yang berbeda? Bahas itu sesuatu yang sudah menjadi samaan, enak.
Selama kita itu adalah membahas bismillah tanpa bismillah, ila yaumil ngurak ora bakal akur. Kunut tidak kunut. Sekarang permasalahannya kalau ada orang misalkan kunutan apa iya mlebu ning neraka. Aneh. Ini nggak pantes-pantes wae kunut iku asine. Ora enek kunut, anak kunut itu nggak pantes-pantes. Paham? Paham nama mboten? Iya, selama kita itu adalah membahas tentang masalah hukum, itu pasti terjadi perdebatan. Jangan dipikir segala sesuatu yang sudah ditetapkan itu kemudian tidak ada perdebatan. Selama masih dalam batasan hukum diperdebatkan sebelum ada keputusan. Rasulullah rombongannya sudah dikatakan tersangka masih menjadi perdebatan. Dan untuk membuktikan tentang siapa yang benar harus ada keadilan di situ, maka namanya pengadilan. Dan kalau sudah pengadilan sama-sama menunjukkan bukti. Selama ini kan perdebatan kosong kan yang tipi-tipi kae. Kabeh anu wae. Wong siki semakin goro malah semakin tenar kok, Pak. Lanang ojo jujur amat lah sampean malah ora tenar. Yo. Jadi begitulah kehidupan umat manusia. Kalau pengen kembali kepada Allah, perbaiki dulu hatimu. Adapun cara memperbaiki hati, kamu harus ngaji dengan orang yang ahli di dalam bidangnya. Makanya juga kakek macam manakib terus sih. Diwaca iku karangane langsung manakib wae, dan sing dikandangna kramat-kramate wae, sembar-sembure wae sampeyan. Ini loh perjalanannya orang untuk menciptakan manusia yang berkualitas. Karena Syekh Abdul Qadir Jailani yang saya saluti itu bukan masalah kehebatannya, pemikirannya. Pemikirannya itu akan berlanjut sampai kapanpun. Tapi ini karomahnya sudah selesai. Ketika beliau wafat itu sudah selesai. Oke? Ya, kenapa sampai selama itu yang dibaca cuma manaqib tok, tapi nasihat-nasihat beliau nggak pernah ngono barokah iki paroni barokah terus ngene terakhir iki Pak Bakir enek wong loman selama sampeyan itu adalah tidak pernah ngikutin orang yang dermawan sampai kapanpun kamu tidak akan pernah merasakan kedermawanannya. Oke? Pak Bakir dermawan sampeyan nang omah wae Pak Bakir kemana-mana sampeyan nggak pernah ngikut. Dapat enggak dari kedermawanan Pak Bakir? Enggak. Kamu akan mendapatkan kedermawanannya Pak Bakir kalau ngikuti di belakangnya. Pak Bakir mangan sampai melu mangan mesti dibayari. Nah, itu namanya barokah. Jadi yang namanya keberkahan itu adalah orang yang mengikuti di belakangnya. Ya Allah. Jadi selama sampai cuma kagum tok tapi ora pernah. Ya angel, Pak. Dong apa ora sih? Apa ketika kita misalkan cuma kagum sama orang dermawan yon, kemudian kita mendapatkan bagiannya? Ya enggak, kita itu mendapatkan bagiannya kalau ngikutin. Itu namanya al-barokah. Paham? Makanya dulu itu kalau sering ngintil kiai mesti oleh berkat. Ngikutin kiai kemana-mana mesti oleh berkat. Karena kuwi berkah kaya ngono kuwi Kang. Siapapun yang diikuti ketika orangnya itu adalah hebat pasti akan memberikan keberkahan kepada kamu. Tapi sekalipun dia orangnya hebat, selama itu hanya kamu kagum, tidak pernah kamu ikuti, yo angel. Paham? Jadi kalau kamu pengen mendapatkan keberkahan dari siapapun yang kamu anggap penting, ikuti. Unggulannya ziarah wali songo podo melu karo aku, Mas Edi mau tidak mau kan akhirnya bayari kabeh. Padahal karepe arep bayari aku tok, tapi kan karena ini sekelilingnya kan mau tidak mau sing ning dike barak bayari. Mau njaluk berkah. Tapi nang intil Chandra, yo.
Ibaratnya ngono Cen. Lalu kadang-kadang Yuni karo Chandra wis jelas-jelas Chandra orang gawat duit, Yunine juga orang gawat duit, mangan kan malah pada lihat-lihatan. Akhirnya nunggu pas di sing gawat duit kan. Ngono Cen. Lalu untuk panitia gue wali songo kayak ngono gue. Jadi dikintili sing gawat duit iku lho Cen. Oh, saya makan kamu berpisah udah sama mangan. Iki guyon. Tapi yo masuk yo. Pak Men jadi wong ngintil iku yang ngintil sing duwe keberkahan. Kira-kira sampean ngintil ki ini manfaate ngono lho. Paham? Jadi apa yang membuat kamu mendapatkan keberkahan? Kagummu atau ngikutinya? Ngikuti. Nah kalau kamu pengen mendapatkan keberkahan dari Syekh Abdul Qadir Jailani, ikuti langkah-langkahnya. Ya ini dalam rangka untuk mengikuti langkah-langkah Syekh Abdul Qadir Jailani ya ini. Belajar untuk menerima. Ngono Kang. Paham nggih? Maka ngaji dalam rangka untuk mengikuti itu. Nah ora pernah ngaji yo angel ngikuti sapa? Sampai melu sapa Kang? Pokoke. Mulane kadang-kadang ngalor ngidul melu. Itu ya karena ada pendirian. Sing penting Islam kayak ngono kan. Wis lumayan. La ilaha illallah. Maka di sini nanti diterangkan kamu menghadap Allah itu enggak usah pakai lisan, enggak usah banyak omong, tanpa menggunakan tangan. Yang dimaksud kamu jangan banyak mengatakan bahwa diri kamu itu hebat. Maka diartikan kekuasaan. Kamu menghadap Allah nggak usah merasa berkuasa, karena dia lebih berkuasa. Jangan pernah menggunakan kakimu. Yang dimaksud bukan berarti sampai orang langka. Ini kadang-kadang kan pemahamannya. Tapi yang dimaksud kamu seolah-olah menjadi manusia yang tidak berdaya. Paham? Maka orang yang tidak punya kaki itu adalah orang yang tidak berdaya. Di hadapan Allah itu harus kayak begitu. Sampai titik nih. Bila ayunin, bila kaifin. Orang sakaken kenapa, mengapa. Orang sakaken tak konsen. Kenapa yo uriku koyo ngene? Orang sakaken. Selama sampean ngomong kenapa ya hidup koyo ngene, durung percaya sampean karo Gusti Allah. Kok uriku koyo ngene yo? Kenapa yo? Dari Gusti Allah tampak sih oke. Kakean takun tinggal jalan itu kakean takut. Wala munazaah, enggak usah banyak komentar. Paham? Bila mukhalafin, enggak usah melawan. Apapun yang menjadi keputusannya usahakan untuk diterima. Bal bimuwafaqatin. Bahkan kamu harus selalu mengiyakan apa saja yang keputusan Allah. Mau diputusin ini siap, nggih. Walaupun abot ngomong gini sih, nggih. Ning atine abot, wis ora abot tinggi wae dhisik. Watas dikin. Kemudian kamu benarkan apa yang menjadi keputusannya, bahwa dia itu adalah maha benar, keputusannya tidak mungkin salah. Apa yang ada dalam, apa yang ditimpahkan kepada diri kita itu pasti benar dari Allah dan tidak mungkin salah. Dari sini barulah Anda dianggap sebagai manusia yang sudah mengenal Allah. Selama hati kita masih berontak, masih melawan, masih kecewa, masih protes, masih apalagi, itu tanda bahwa selama ini kita belum mengenalnya. Mulanya kakean protes. Jadi orang yang mengenal Allah adalah orang yang tidak pernah protes dengan keputusannya. Titik. Maka untuk menjadi yang demikian, dandani hatimu dhisik. Sebulan sekali didandani Masjid Al-Aqsa. Wong rusake wis parah, dandani sebulan sekali. Yo. Kadang lagi didandani ngantuk pisan. Lah, wis jelas kayak ngono lah. Mudah-mudahan si didandani yo waras, sing dandani
Ya bareng-bareng sing didandani waras, sing dandani waras, padha-padha waras, sing didandani ya mari, sing dandani waras. Iki sing bahaya iku sing didandani mari, sing dandani ora mari. Insyaallah naudzubillahi min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah lutfan wa aunan wa ridha. Allahumma rzuqna bi ta'atika wa la yubdhilna bi ma'siyatika. Allahumma saghil jawarihana bi ta'atika wa qulubana bi ma'rifatika wastaghil bi dzikrika fi lailina wa fi naharina wa fi tuli hayatina wa alhiqna ya Allah bis sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tak langsung Pak Ji. Durung balik ini mumah. Mau pesen kalau ini Pak. Kita anjing punya praktik ini loh. Ya, bengkel enggak ada. Wah, ini bengkel ini.